салом бинандагони азизи телевизиони Баҳористон, ин силсила барномаи суҳбати рӯз ва тасмим гирифтем ки дар ин барнома роҷеъ ба ободиҳои ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба гулгулшукуфии пойтахти азизи мо суҳбат карда бошем. бо иродат ва садоқатмандӣ имрӯз моро ҳамроҳӣ мекунад дар барнома муаллимаи азиз, шоираи тавонои миллати тоҷик Шаҳрияр Аҳтамзод. хуш омадед. марҳамат, калиди суҳбат дар ихтиёри шумоаст. мехостем суҳбатро шумо аз шеъраке оғоз кунед дар васфи Тоҷикистони азиз. воқеан ман имрӯз ки баҳори нозанин дар саросари ватани азизи мо хеле зебо ҷараён дорад, аз бӯи атромези ҳам баҳор, ҳам гул, ҳам дарахтон, ҳам ватан воқеан хурсанд мешам ки ман дар чунин ватани хеле дилфиребу хеле зебо ба сар мебарам ва нафас мекашам дар як ҷомеаи хеле бедор, дар як ҷомеаи хеле хуби ки бо ном Тоҷикистони азиз аст. ман зиндагӣ мекунам, эҷод мекунам. гумон мекунам ки барои инсон беҳтарин ватандорӣ аст, ҳамин соҳиби ватан будан аст, тоҷикистондорӣ аст. ва ман як шеъраке ҳам доштам ки тоҷикистон рӯшанистони дилам, аз таҷаллӣ пурнамои манзилам. гавҳари чашми маро бахшой нур, з офтобат ҷони ман созад ҳузур. дар сукути ту садоям ай ватан, бо таби ту ошиноям ай ватан. дар заминат бо таманноҳои хиз, базри умидам ҳаме созам париж. вопасин аксе ки аз олам барам, акси ишқи ту буд чашми сарам. эй ватан пайғамбару мавлои ман, сураи меҳри ту дар лабҳои ман. тоҷикистон файзи яздонии ман, эй муҳаббатхонаи ҷонии ман. ман пур аз сарводаи рози туям, камтарин шоир зи дарвози туям. саломат бошед. воқеан ҳам шумо дар шеъратон васфи Тоҷикистон кардед, ободиҳои Тоҷикистонро гуфтед. аз чӣ бошад муаллимаи азиз ки баъзан ҳамин эҷодҳо фаромӯш ҳам мешаванд? шеър аз ёд гуфтан фақат дар ҳамин Тоҷикистон ҳаст. масалан мо вақте дигар ҷо меравем, давлатҳои ҳамзабон ҳама аз коғаз мехонад ва ҳайрон мешавад ки чаро шумо аз ёд мекунед. ва аз як ҷониб хуб аст ки масалан шоир шеъраша донад, вале аз ҷониби дигар масалан ҳофиз 465 ғазал дорад. уна ҳамаша аз ёд карда наметавонад ку. яъне ман воқеан тарафдори он ҳастам, ҷонибдор он ки масалан шоир бояд шеъраша донад. масалан устод Аскар Ҳаким ҳама шеъроша аз ёд медонад. ягона шоире ки дар миёни шоирони Тоҷикистон шеърро дар зеҳнашон мегӯянд устод Аскар Ҳаким ҳастанд. ва дигар ҳамаи мо ҳатман ки аз китоб истифода мекунем, ҳатман ки аз коғаз истифода мекунем, вале ба ҳар сурат муҳимаш он аст ки шеър хуб бошад. бале, ташаккур, дуруст қайд кардед. барои ман писанд аст ки шоир ҷо бубинад ашъори худро, ҷо ва рағз бизанад. суҳбатро аз эҷод кардан оғоз кардем. мехостам фаҳмида бошам ки муаллимаи азиз аслан дар шабҳои тор шумо эҷод мекунед ё ки миёни омма рӯзҳои равшан? медонед аслан соати кории шоир набувад 8 соат. ман як шеъре ҳам дорам ба ҳамин маънӣ. шоир 24 соат кор мекунад. ман масалан зиёд шеърҳои ман дар кӯча тавлид мешаванд, яъне ҳамун дар ёди ман мерасад, ё ки як хоб мебинам
من اون شب یک خواب دیدم و همون شب خیستم نویستم. اگر نخیزم من فراموش میکنم. نه صبح چون بیدار میشه الکی در یادتون نیست. یعنی شاعر همیشه پی جستجوی شعر است و همون شاعرانی که روح جستجوگر دارن شعر خوبتر می نویسن. شعری که طبیعتاً وقتی که الهام می آید، وقتی که شما همه فکرتون همه اندیشتون دنبال همون موضوع می برید، اون شعر خوب می آید. یعنی که در روی کاغذ یک شعر خوب تولید میکنید، به شرطی که مثلا شما اندیشتون یک اندیشه مثل چشم مور نباشد. شعر دانش است. شعر دانش است و وقتی که شاعر اندیشش بزرگ باشد و میتواند شعر خوب ایجاد کند. اما یک اندیشه مثل چشم مور تنگ داشته باشد، هزار کوشش کنید که شعر خوب گفتن نمیتونید. درست. میدونید برای چی من این سوال رو به شما پیشنهاد کردم؟ ادیب ازبکستانی گفتن، ادیب ازبک جای واخوری کردیم و صحبت داشتیم، گفتن که اساسا من شعرهایم رو در محیط غلاغله، در محیطی که مثال سیر آدم است، چینده چینده جا جا ثبت میکنم، بعد در آرامی رفته آن را پیوست میکنم. معلم عزیز، در 10 ساله سوم زمان صاحب استقلالی مملکت جمهوری تاجیکستان و خاصه پایتختی عزیز ما شهر دوشنبه به مراتب رشد کرد. خصوصا در فصل بهار جمهوری تاجیکستان گلپوش می شود. خاصه پایتخت عزیز ما در باغ عین زمان ما حضور داریم که همه گلپوش شدن از گل لاله. بله. میخواستیم وابسته به این گفته باشید شما. واقعا وقتی که به گل می نگرم، روزگاری چون گل بودگیم یعنی جوانیم، به اون روزگار باز میگردم و روزگاری زیبایی مثل گل مانند و گمان میکنم که همه وقتی گل میبیند شاد میشود. و امروز من فخر میکنم، من شاد میشم که دوشنبه عزیز من، زادگاه من، در یک جاگه گل خواب رفته است و نفس میگیرد از عطر مشک‌آمیز گلها. یعنی دوشنبه امروز استراحت میکند در بستر گلها. امروز وقتی من در کوچه و گلگشت های دوشنبه قدم میزنم، واقعا صدای پای نفرانی را میشنوم که در آباد کردن دوشنبه عزیز من سهم دارند. و وقتی که این گلها را میبینم ادبیات کلاسیکی به یاد من میرسد، زیرا گل سمبل زیبایی است. و انا همین گل و بلبل بود که غزل حافظ، غزل سعدی، غزل کل شاعران تاجیک زیباتر شد. گل بیرخ یار خوش نباشد، یا بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. یگان شاعر کلاسیک نیست که مثلا واژه گل و بلبل را استفاده نبرده باشد. یعنی گل سمبل زیبایی است و امروز گل دوشنبه را مثل عروسی کرده است. این زیبایی هایی که در دوشنبه هست، گمان میکنم امروز اینقدر با این زیبایی ها در کم جای دنیا است. واقعا دوشنبه میدونید الفبای زندگی ما است، الفبای عشق و محبت هر کسی که در این شهر وارد می شود و زندگی می کند و یک شهری نابغه خیز است. این دوشنبه شهری ساده نیست، این شهری خیلی با برکت، شهری خیلی با شرافت و با سعادت است که هر کسی که ایجاد میکند، هر کسی که احترام میکند، حتما که ظفر مییابد، مظفر میشود. من یک جا هم گفتم بودم که شکفتنها و رستنها بخواهم به گلگشت و خیابانی دوشنبه، درخشد ماه نو چون در جبینش، روم من بر شبستانی دوشنبه. دوشنبه شهری زیبا و فریبا، ببر ما را به سوی روشنایی. علی رغم همه اندوه عالم، ببخشایم تو عشق و آشنایی. در آغوش تو ای شهری امیدم، دل ما پاک بادا پاک بادا. نصیب مردمت شادی وحدت، غمی بیگانگی
در خاک بادا. بمان گلگشت های تو همیشه، شود از خنده طفلانه لبریز، صدای ناز نازی نازنینان، و رقص آرد دل مرغ شباویز. دوشنبه ای محبت خانه من، یکی هستم ز عاشق شاعرانت. اگر بیگانه مهرت نورزد، بمانم من همیشه مهربانت. تشکر. کدام سال بود این شعر ایجادش؟ این شعر 20 سال قبل 20 سال قبل بود. شما در شعرتان درخواست کردید که آرزو کردم، تمنا کردم، تمنا کردید که شبانگاه ها قدم بمانم در باغ‌هایت. اکنون بار روزهای نزدیک شبانگاه ها قدم ماند؟ بله، در روزهای نوروز که خیلی روزهای خوب بود، روزهای گرم خوب بود. بیگاهی ها، شامگاهان، بعد شامگاه ما با اهل عائله کوچه می برآمدیم و واقعا الهام می گرفتم. واقعا از این گل ها الهام نگرفتن گناه است. از زیبایی دوشنبه، از دوشنبه عطرآمیز حتما که یک منفیت گرفتیم، یعنی با اون معنی که الهام گرفتیم، هوای تازه گرفتیم. همین این از آن درک میدهد که مردم دوشنبه را عاشقانه دوست میدارند، شاعرانه دوست میدارند. و ببینید در بیگاهی وقتی کوچه خیابان رودکی را نگاه میکنید، پر از جوانان، پر از مردم شهروندان دوشنبه هستند که سیر و گشت میکنند. اگر دوشنبه اینقدر در آغوش اینقدر گل نمی بود، در آغوش اینقدر درخت، اینقدر بوته و سبززار نمی بود، کی می برآمد؟ این همین زیبایی های همین بود که امروز دوشنبه شد سجاده برای مردم. شما اگر اهمیت داده باشید، چند سالی اخیر در مملکت سیر گل لاله برگزار می‌گردد. در همکنون امروز در برابر پایتختی زمان در شهر ناحیه‌ها با شکوه شامت برگزار می‌گردد. می‌خواستیم وابسته به این گفته باشید شما اگر اهمیت داده باشید، شاید خود شما نیز اشتراک کرده باشید، به بهانه سیر گل لاله به عنوان عزیزی ما، دختران ما به تن لباس ملی کرده، بار دیگر به نمایش میگذارند لباس های ملی را، بار دیگر انعکاس میکنند لباس های ملی را در جشن سیر گل لاله. بله، سیر گل لاله واقعا یک چیز خیلی عجیب است. میدونید برای چی؟ برای اون که بار دیگر مودها تشکیل میکنن. دخترای جوان ما، بانوان خیاط ما، دوزنده ما که مثلا با نام تاجیکانه میپوشیم و من در یک چند جاش هم اشتراک کردم و خیلی خوشم آمد. لباس هم شخصیت ملت ایفاده میکند و همون لباس های زیبای ما، لباس های زیبایی که دختران ما میپوشند واقعا معرفگری ما هستند و زیاد مردم خارجی میان میگویند که عجیب شما تاجیکا هستید، چقدر رنگ دوست میدارید، رنگ های گوناگون. مثلا در همزبان های ما میروید دو رنگ است، سیاه و سفید، ولی میگویند که در شما که دخترها سبز میپوشند، سرخ میپوشند، زرد میپوشند و هر رنگ جذابی خود را دارد و همین سیر گل لاله بار دیگر معنی داد میکند که باید ما تاجیکانه پوشیم، دخترامون در تربیت کنیم که لباس تاجیکانه در برداشته باشند. از آن شادم که امروز در تمام جمهوری، حتی در ناحیه ها همین جشن برگزار میگردد. دخترای ما که جوان هستند، این یک مکتب است، مکتبی خیلی زیبا. از رنگ ها گفتید شما، امروز باز در برابر این جشن سیر گل لاله در مملکت فستیوال آزمون 100 رنگ چکن برگزار می شود که ببینید که از خود یک چکن ما 100 رنگی رو معرفی میکنیم به مردم ایران. بار دیگر از کهن بنیاد بودن ملت تاجیک، بار دیگر از با فرهنگ بودن ملت تاجیک، بار دیگر از انمون لباسی واقعا هم ملی داشتن خودمان درک میدیم. امروز تمام باغ‌های شهر دوشنبه گلپوش هستند و مسئولین برای نگهداری این باغ‌ها بسیار کوشش میکنند. با شهروندان چی گفتنی هستید شما وابسته به مناسبتشون به این جایهای زیبا و فرهنگی و فراغتی ما؟ اصلا تاجیکستان
مطلع هنر، مطلع شعر، مطلع همه زیبایی دنیا است. آغاز همه زیبایی از همین جاست، از همین جا آغاز گرفته است و در دنیا پهن شده است. من فکر میکنم که مقطعش هم همین تاجیکستان است. یعنی باید ما هم در هنر، هم در ادبیات، هم در شعر، در همه جاده دیگران پیروی ما باشند. دیگران باید پیروی ما باشند و باید انمون امروز شهروندان ما، شهروندان دوشنبه، فرزندان ایشان باید کاری کرده باشند که مثلا در یک شعری سهراب سپهری است برای با گل میگوید که شما با گل شخصیت میدهد. گل همون مثلا گل لاله باشد، گل یاس باشد، گل نرگس باشد، او را میگوید که شما، یعنی تو نمیگوید، مثل که به مادرش ارج میگذارد، به گل شما میگوید. و فرزندان ما، شهروندان دوشنبه شهر ما باید به هر یک گل، به هر یک درختی انمین دوشنبه همینطور مناسبت کنند. مثل که گلی در توبک در خانهشان دارند و مادرش همه وقت تاکید میکند که به گلها مناسبت خوب داشته باشید، شاخشان اشکنید، برگشان اشکنید، در وقتش آب دهید. انا همینطور همین گونه باید مناسبت داشته باشند. مثل خانواده، چون دوشنبه خانواده همه ما است. شهری پژوهش، شهری دانش، شهری محبت های اولین همه ما هست. شهری عینی، شهری بابا جان غفور، شهری استاد ترسونزاده. این سه شخصیتی هستند که در دنیا ما را معرفی کردند. درست قید کردید. باید که امروز در پایتخت مملکت و بیرون از آن ما مسئولیت شناس باشیم، ساکنان، شهروندان، و برای زیبایی شهرمان، محلمان، دیارمان کوشش کنیم و آن زیبایی را حفظ کنیم. این زیبایی، این وصفی که شما کردید از 101 بود که سخن کردیم در اینجا. گمان میکنم که این همه شهامت و شکوه و جلال و زیبایی و نصرت ما رو با شرافت استقلالیت دولتی و وحدت کامل وطن است. میخواستیم وابسته به همین دو مقدسات دیگر صحبت کنیم. وقتی که شما استقلال دارید، دیگران هم شما احترام میکنن. یعنی آزادی. امروز ببینید ما هم آزادی ایجادی داریم، هم آزادی مثلا بچه‌هامون تحصیل میکنن. یعنی که در همه جا آزاد هستیم. یعنی به معنی مورد نظر من آزادی کامله که مثلا ما میتوانیم کار کنیم، تحصیل کنیم، فرزندان ما خوانن و ایجاد کنیم. ما به وحدت در استقلال بوده نمیتونیم، به استقلال به وحدت آمده نمیتوانیم. وحدت میدونید این بهترین، به شباهت ترین، منورترین یک چیزی هست که ما را به هم آورد. تاجیکستان هم گلفشان از بهاری وحدت است. در نگاه آفتابی او شراری وحدت است. روزی بد دیگر نسازد روزگاری ما تبا. قلب صاف و چشم ما آینه داری وحدت است. وحدت ما را خلل کی آورد خصمی دیگر. چارسوی تاجیکستان در حصاری وحدت است. هیچ کسی دیگر نمیتواند به وحدت ما، به استقلال ما صدمه وارد کند. چون ما یک دولت کامل، یک تاجیکستانی صاحب استقلال، یک وطنی خوش اقبال هستیم که در یک جایگی به هم دیگر با هم زندگی میکنیم و کار و ایجاد. با مناسبت 30 سالگی 30 شعر استقلال نوشتم و یک شعر همین چنین است که با نام شادباد. ره به سوی نور خورشید است استقلال، سرگه دریای امید است استقلال. ملتی آینه دل، آینه اندیشم، مظهری پاینده دید است استقلال. سنت جمشیدیم از آریا باقی است، یادگار تخت جمشید است استقلال. با تمنای وصالت زندگی کردیم، با تو هر یک روز ما عید است استقلال. در دیاری که خرد آهنگ بیداری است،
شام ما را صبح امید است استقلال. لذت وحدت بود در دوستی ما را، لذت وحدت بود در دوستی ما را. در خراسان شعر توحید است استقلال. اینک از چشمان بینای وطن خوانم، سوی فردا راه اسپید است استقلال. ای خوشا در جان و در چشمان هر تاجیک، گوهری مهری تو جاوید است استقلال. زاد روزم را زیادی خویشتن بردم، شاد بادی روز تولید است استقلال. سلامت باشید. تشکر. در همین شعرتان پوره و بسیار با مقصد وصفی سرگذشتی تاجیکستان نوشتم. نوشته. تشکر. تشکر برای صحبت، تشکر برای قبول دعوت. گمان میکنم که از صحبت شما بیننده عزیز تلویزیون بهارستان به خود بهره برداشت و ما توانستیم که با واسطه همین صحبت شما سیر گل لاله دوشنبه، سیر آبادی های کشور عزیزمون کنیم و جا جا از اشعار پرغناوت شما برخوردار گردیم. سلامت باشید، زنده باشید. واقعا خیلی خوشم. برای من خیلی راحت است وقتی درباره دوشنبه گپ میزنم. شاید من سببش اون باشد که جای تولدی من است. از زادگاه انسان وقتی که بار اول چشم میکشد مادرش را میبیند، آسمان را میبیند و همین زادگاه و همین دیدن مادر و همین دیدن آسمان دوشنبه شاید برای من همین قدر قدرت و قوت بخشید که من توانستم در چیزی ایجاد کنم. در زندگی من، در ایجاد من شهر دوشنبه واقعا نقش باریز دارد. سلامت باشید. اطمینان داریم و خدا کند که سالیان زیاد قدم مانید در این زادگاهتان در پایتخت عزیزمان و باز هم ایجادهای نو به نو را وارد کنید به اشعارتان و وصف تاجیکستان عزیز کنید. سلامت باشید. بینندگان عزیز، اینجا صحبت ما به انجام میرسد. خود و نزدیکانتان را احتیاط و احترام کنید. این همه وصف تاجیکستان از 101 بود. خیر.